ठीक आहे. Hello friends, let's start our new topic, that is the sine rule. In the last lecture we have seen solutions of a triangle. In that particular topic we have seen that the triangle has the 6 parts, 3 angles and 3 sides. So out of the 6 parts, to find the unknown parts of a triangle using the known parts, जे पार्ट्स आपल्याला माहिती नाही आहेत त्यांना आपण फाइंड करायचं आहे, जे माहिती आहेत त्यांच्यावरून. याचा अर्थ काय? To find the unknown parts of a triangle using the known parts is called as the solution of a triangle. It's called as the solution of a triangle. And for the solution of a triangle we have three techniques. First one is sine rule, second one is cosine rule, and third one is projection rule. So to find the unknown parts of a triangle using the known parts, we have 3 theorems. First theorem is sine rule, second one is cosine rule, and third one is projection rule. Out of the 3 theorems we are going to start sine rule. What the sine rule says: in the triangle ABC, A upon sin A is equals to B upon sin B equals to C upon sin C is equals to twice R. What is R? R is the circumradius of triangle ABC. What is meant by circumradius? A circle is drawn such that all the 3 vertices of a triangle are on the circumference of a circle. Then that radius of a circle is called as the circumradius of a triangle. Okay? So त्या ट्रायंगलचे 3च्या 3 व्हर्टायसेस जर त्या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरती येत असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो? त्या सर्कलच्या रेडियसला आपण सर्कमरेडियस म्हणतो. आणि मग A अपॉन sin A, आता स्मॉल a b c आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC and capital A B C are the angles of the triangle ABC. So A upon sin A is equals to, means side A upon sin of angle A is equals to side B upon sin of angle B is equals to side C upon sin of angle capital C, that is equals to twice R. That is what we have to prove, where R is the circumradius of the triangle ABC. Okay? सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करूयात, एक ट्रायंगल कन्सिडर करूयात प्रूफ मध्ये. त्याचा प्रूफ आपण घेऊयात. सो proof of this theorem: consider triangle ABC. एक ट्रायंगल ABC आपण कन्सिडर करूया या पद्धतीने. ठीक आहे. सपोज दिस इज वर्टेक्स A, वर्टेक्स B and वर्टेक्स C, मीन्स अँगल A B and C आपण मानून घेतले. A च्या ऑपोजिट साइड आहे, इट इज स्मॉल a. B च्या ऑपोजिट साइड B, C च्या ऑपोजिट साइड C. आणि आपण काय करू, पॉइंट A म्हणजे व्हर्टेक्स A मधून त्या ट्रायंगलला हाईट आपण ड्रॉ करून घेऊयात, दॅट इज AD. AD इज द हाईट ऑफ अ ट्रायंगल. आपल्याला माहिती आहे कोणत्याही ट्रायंगलचा जेव्हा एरिया आपण फाइंड आउट करतो तर त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. ट्रायंगलचा एरिया कसा फाइंड करतो आपण? 1/2 इंटू बेस इंटू हाईट. म्हणून आपण त्याला हाईट ड्रॉ करून घेतलेली आहे. कन्सिडर ट्रायंगल ABC ॲज शोन इन फिगर. ॲज शोन इन फिगर. ओके, अशा पद्धतीने आपण ट्रायंगल ABC ड्रॉ करून घेतला. ट्रायंगल ABC अँड AD इज द हाईट ऑफ अ ट्रायंगल ABC. ओके, वी हॅव AD इज परपेंडिक्युलर टू BC. we have AD is perpendicular to BC. ठीक आहे ना, BC ला परपेंडिक्युलर आहे ना AD. AD जरी त्याची हाईट असली पण ती BC ला कशी आहे? परपेंडिक्युलर आहे. सो therefore area of triangle ABC is equals to, what is the area? 1/2 into base into height. So that is equals to 1/2 into BC into AD. 1/2 into BC into AD, that is equals to 1/2 into BC ची व्हॅल्यू काय आहे रे? BC ची व्हॅल्यू आहे A. 1/2 into A into AD आपल्याला माहिती नाही आहे. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 बरोबर आहे की नाही? आता फ्रॉम ट्रायंगल, आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? AD फाइंड करायचं आहे. AD. सो फ्रॉम ट्रायंगल ADC, फ्रॉम ट्रायंगल ADC, ADC is the right angled triangle. ADC is the right angled triangle. So what is sin C? Sin of capital C is equals to opposite side upon hypotenuse. Opposite side is AD upon hypotenuse is AC. So therefore sin of capital C is equals to AD upon AC is B. AC काय आहे? AC B आहे.
ठीक आहे. सो तो बी डिवाइड आहे ना, त्याला आपण लेफ्ट हँड साईडला ट्रान्सफर करून दिला की तो मल्टिप्लाय होऊन जाईल. सो एडी इज इक्वल्स टू बी इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी and therefore equation 1 becomes as, equation 1 मध्ये काय आहे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू एडी इज बी इंटू साइन ऑफ कैपिटल सी. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन सी and therefore 2 times area of triangle ABC, it is equals to AB into sine of capital C, equation number 2. ठीक है, 2 times area of triangle ABC is equals to AB into sine of capital C. Similarly we can prove, what we can prove, 2 times area of triangle ABC इज इक्वल्स टू काय, हा ए बी इंटू साइन सी होता ना, आपण त्याला कसं घेऊ शकतो, बी सी इंटू साइन ऑफ कैपिटल ए अँड 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू साइन ऑफ कैपिटल बी. बरोबर आहे की नाही. सो फ्रॉम इक्वेशन्स 2, 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन्स 2, 3 and 4 बघा बरं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 काय रिप्रेझेंट करतायत, ऑल द इक्वेशन्स आर रिप्रेझेंटिंग द 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. बरोबर आहे की नाही. तिघच्या तिघ इक्वेशन काय रिप्रेझेंट करतायत, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिप्रेझेंट करतायत, म्हणजे त्यांच्या राईट हँड साईड सुद्धा इक्वल असतील, राईट साईड सुद्धा इक्वल असतील. तर मग घेऊयात ना आपण त्याच्या राईट साईड काय आहेत, देअरफॉर ए बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू BC into sin A is equals to AC into sin of B. Divide throughout by ABC. Divide throughout by ABC. So AB into sin of capital C upon ABC is BC into sin of capital A upon ABC is equals to AC into sin of capital B upon ABC. Throughout आपण त्याला ABC ने डिवाइड करून घेतलंय आणि मग AB will get cancelled, BC here also BC will get cancelled, AC here also AC will get cancelled. What we will get, sin of C upon small c is equals to sin A upon small a is equals to sin B upon small b. Taking reciprocals throughout, we will get A upon sin A is equals to B upon sin B is equals to C upon साइन सी. त्याचा अर्धा पार्ट आपण प्रूव्ह करून टाकला. बरोबर आहे. आता काय शिल्लक राहिलं आहे, जस्ट वी हॅव टू शो दॅट ऑल द 3 रेशोज आर इक्वल्स टू ट्वाइस आर. फक्त एवढं शो करायचं राहिलं आपल्याला. त्या रेशोची व्हॅल्यू काय येते, ट्वाइस आर येते. इथपर्यंत आपण याची नोट बनवून घ्या आपल्या नोटबुकमध्ये. ठीक आहे, ओके. आता आपल्याला सिद्ध करायचं आहे की ह्या रेशोची व्हॅल्यू ट्वाइस आर आहे. बरोबर आहे, ट्वाइस आर. मग आपण पहिल्यांदा एक सर्कल कन्सिडर केला. ट्रायंगल ए बी सी इज द ट्रायंगल व्हेअर ऑल द व्हर्टायसेस ए बी अँड सी लाईज ऑन द सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल. लेट्स ड्रॉ अ डायमीटर टू अ सर्कल फ्रॉम द व्हर्टेक्स ए विच मीट्स द सर्कम्फरन्स ॲट द पॉइंट पी. Join CP. Now ACP is the angle in a semicircle that is perpendicular, means 90 degrees, right angle. Okay. Now we know that summation of 3 angles of a triangle is 180 degrees. Okay, and each ratio is equals to twice r. That is what we have to prove. बरोबर आहे की नाही. आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की त्या ट्रायंगल मध्ये जी रेशो जे आपण फाइंड आउट केले, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ह्या रेशोची व्हॅल्यू काय आहे, ट्वाइस आर आहे. हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. आता आपण जर विचार केला तर अँगल ए बी सी अँड अँगल ए पी सी आर इन्स्क्राइब्ड ऑन अ सेम आर्क अँड therefore angle ABC is equals to angle APC. Both angles are inscribed on a same arc, that's why both are equal. Therefore angle ABC equals to angle APC and therefore sin of capital B is equals to sin of capital P. Sin capital B is equal to sin capital P. Now sin of capital B is equals to
Sin P, what is sin P? Opposite side upon hypotenuse. Yes, opposite side is B upon hypotenuse is AP. So sin of capital B is equals to B upon twice R. So interchanging the positions of sin B and twice R, twice R is equals to B upon sin B. Equation number 6. आता जर B upon sin of capital B ची व्हॅल्यू twice R येते आहे तर इक्वेशन नंबर 5 वरून काय सांगता येईल तुम्हाला? सो फ्रॉम इक्वेशन 5 A upon sin of capital A is equals to B upon sin of capital B is equals to C upon sin of capital C, and that is always equals to R. That is what you have to prove in the sine rule. आता साइन रूलचे काही डिफरंट फॉर्मॅट्स आहेत बघा. हा आपला पहिला फॉर्मॅट आहे A अपॉन साइन ऑफ कॅपिटल A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन ऑफ कॅपिटल B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन ऑफ कॅपिटल C इज इक्वल्स टू ट्वाइस R. हा एक फॉर्मॅट. अजून कसा लिहिता येतो हा साइन रूल? साइन ऑफ A अपॉन A इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॅपिटल B अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॅपिटल C अपॉन C. हा सुद्धा साइन रेशोचा साइन थिअरमचा किंवा साइन रूलचा फॉर्मॅट आहे. हाच अजून असा पण लिहिता येतो A अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन साइन B अँड B अपॉन C इज इक्वल्स टू साइन B अपॉन साइन C. हा पण एक त्या साइन रूलचा फॉर्मॅटच आहे. A अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन साइन B. ठीक आहे. अजून तुम्हाला लिहिता येईल इक्वेशन नंबर याच्यावरून A इज इक्वल्स टू A अपॉन साइन A इक्वल ट्वाइस आर जर घेतला तर A इक्वल्स टू ट्वाइस आर इंटू साइन ऑफ कॅपिटल A, B इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर इंटू साइन ऑफ कॅपिटल B, C इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर इंटू साइन ऑफ कॅपिटल C. हा सुद्धा एक प्रकारचा फॉर्मॅट आहे साइन रूलचाच. अजून कसा लिहिता येईल तुम्हाला साइन रूल? साइन रूल कसा लिहिता येईल अजून तुम्हाला? हे दोघं इक्वल केले तर A साइन B इक्वल्स टू B साइन A, A इंटू साइन ऑफ B इज इक्वल्स टू B इंटू साइन ऑफ A, आणि B साइन C इक्वल्स टू C साइन B, B साइन C इक्वल्स टू C साइन B, आणि A साइन C इक्वल्स टू C साइन A. म्हणजे हाच साइन रूल तुम्हाला एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारे सुद्धा लिहिता येईल. या सगळ्यांची व्हॅल्यू एकच आहे, या सगळ्यांचा अर्थ एकच आहे. दॅट इज द साइन रूल. दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह इन द साइन रूल. यू कॅन मेक अ नोट ऑफ दिस इन युअर नोटबुक्स ऑल्सो. व्हेरी इम्पॉर्टंट थेरम. ओके. चला आता सेकंड रूल घेऊयात आपण. सॉल्विंग अ ट्रँगलसाठी असणारा सेकंड जो काही रूल आहे, जो काही थेरम आहे तो आपण बघूयात. त्याचं नाव आहे कोसाइन रूल इन ट्रँगल ABC विथ युज्युअल नोटेशन्स. आता आम्हाला माहिती आहे व्हॉट इज मीन बाय युज्युअल नोटेशन्स. स्मॉल A B C आर द साइड्स ऑफ अ ट्रँगल अँड कॅपिटल A B C आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रँगल. सो बाय कोसाइन रूल in triangle ABC, A square is equals to B square plus C square minus twice BC cos of A, B square equals to A square plus C square minus twice AC cos of B, and C square equals to A square plus B square minus twice AB cos of C. हा रूल आपल्याला आता प्रूव्ह करायचा आहे. ओके. ह्या रूलला प्रूव्ह करण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एक काम करूयात. प्रूफ. एक ट्रँगल कन्सिडर करूयात आपण. ट्रँगल कसा की ज्याचा व्हर्टेक्स या पद्धतीने, इट इज युअर एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस. सपोज इट इज व्हर्टेक्स A, इट इज व्हर्टेक्स B, इट इज व्हर्टेक्स C. साइड ऑपोजिट टू व्हर्टेक्स A, that is small a, opposite to B, small b, and opposite to C, that is small c. Now coordinates of A, as it is the position, it is at the position of origin O00, 0, so coordinates will be 0 0. For B, x coordinate will be C and y coordinate will be 0, and by using the polar coordinates, what we have seen in the polar coordinates, this is point PXY, draw a perpendicular from point P on x axis, it is angle theta, it is radius r. By polar coordinates, it is origin x and y, sin theta is equals to y upon r. So y is equals to r into sin theta, and cos theta is equals to x upon r. So x is equals to r cos theta. So p चे coordinates काय झाले? r cos theta, r sin theta झाले. नीट लक्ष द्या. r is the polar radius and theta is the polar angle.
theta is the polar angle and r is the polar radius, then coordinate of this point P r into cos of theta, comma r into sin of theta, because x ची व्हॅल्यू काय आहे r cos theta आणि y ची व्हॅल्यू काय आहे r sin theta आहे. ह्या कन्सेप्टचा इथे आपल्याला यूज करायचा आहे. व्हॉट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C? नाउ अँगल इज A and radius is B. Angle is A, radius is B. So B into cos of A, comma B into sin of A. Okay, B cos A, B sin A, using the concept of polar coordinates. We have located that particular triangle such that all the vertices are there and their coordinates are also we have written there. Okay, now we have to prove this theorem. Let's consider triangle ABC. As shown in figure, आपण एक ट्रायंगल ABC कन्सिडर केला shown in figure प्रमाणे. So A has the coordinates 0 0, B has the coordinates C comma 0 and C has the coordinates B cos A, B sin A, B cos A, B sin A. आता आपण काय करूया, डिस्टन्स बिटवीन BC फाइंड करूयात. सो बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला, distance between the points B and C, that is equals to A, which is equals to, yes it is, by using distance formula, A x1 y1 and x2 y2, x1 y1 and x2 y2, x2 minus x1, so C minus B cos A bracket square plus 0 minus B sin A bracket square. बरोबर आहे की नाही? C मायनस बी कॉस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 0 मायनस बी साइन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. काहीच केलेलं नाही आपण फक्त काय करतो, त्याचा त्या ठिकाणी त्याचं डिस्टन्स फाइंड आउट करतोय. ठीक आहे, चला मग देअरफॉर ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू C मायनस बी कॉस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर ए. कारण काय, 0 मायनसचा स्क्वेअर प्लस होऊन जाईल, बी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ए शिल्लक राहील. आता ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर नुसार सॉल्व करायचं आपल्याला त्याला. येस, सी मायनस, हां इथे काय होईल मग, तो सी स्क्वेअर मायनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ए प्लस बी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ऑफ ए. बरोबर आहे की नाही? आपण काय केलं याला, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, मग ए स्क्वेअर मायनस ट्वाइस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेअर आणि हा बी स्क्वेअर साइन स्क्वेअर आहे ॲज इट इज. मग काय उरतोय, ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेअर मायनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस दोघांमध्ये कॉमन फॅक्टर बी स्क्वेअर, काय उरला कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए उरला. बी स्क्वेअर दोघांमध्ये कॉमन फॅक्टर आपण काढलेला आहे, इथे कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए शिल्लक राहिला. ठीक आहे, सो ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेअर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वेअर बाय फंडामेंटल आयडेंटिटी नंबर 1. काय सांगते पहिली आयडेंटिटी, कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा इज 1, सो दॅट इज व्हॅनिश देअर. सो ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ऑफ ए, and that is the first case of cosine rule. Similarly we can prove, जर आम्ही हे व्हर्टायसेस रोटेट केले, इथे ए घेतला होता, नंतर हा बी इथे आला, ए इकडे गेला, सी इथे आला, की तुम्ही हे बी सी फाइंड केलं की तुम्हाला दुसरा रिझल्ट मिळेल. ठीक आहे, पुन्हा इथे सी घेतला, इथे ए घेतला, इकडे बी घेतला की तुम्हाला तिसरा रिझल्ट मिळेल. ठीक आहे, सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह b square is equals to a square plus c square minus twice ac into cos of b, and c square is equals to a square plus b square minus twice ab cos of c, and that is what the cosine rule is all about. Hence proved. आपण याची नोट आपल्या नोटबुक मध्ये बनवून घ्या. ठीक आहे, सो आम्ही आता इतक्यात प्रूव्ह केलेला आहे कोसाइन रूल. We have the cosine rule. What is the first case? A square is equals to b square plus c square minus twice bc into cos of a.
एक काम करूया, आपण याच्या टर्म्स रिअरेंज करूयात. हा ए स्क्वेअर ट्रान्सफर करा राईट हँड साईडला आणि ट्वाईस बी सी कॉस ए लेफ्ट हँड साईडला घेऊन या. सो काय मिळेल तुम्हाला, ट्वाईस बी सी इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. काहीच नाही, आपण हा ए स्क्वेअर राईट हँड साईडला ट्रान्सफर करून टाकला आणि हा ट्वाईस बी सी कॉस ए इकडे घेऊन आलो आहेत. सो कॉस ऑफ कॅपिटल ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस बी सी. पहिला रिझल्ट मिळाला कॉस ए. काहीच नाही केलं आपण, फक्त पहिली केस थोडीशी रिअरेंज केली. आता सेकंड केस बघूयात काय होती. सेकंड केस, बी स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ए सी कॉस ऑफ कॅपिटल बी. मग काय होईल, हा ट्वाईस ए सी कॉस ऑफ कॅपिटल बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. सो कॉस ऑफ कॅपिटल बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस ए सी. हा मिळाला कॉस ऑफ कॅपिटल बी. आणि कॉस कॅपिटल सी कसा मिळेल तुम्हाला. थर्ड केस, सी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ए बी इंटू कॉस ऑफ सी. देअरफॉर ट्वाईस ए बी कॉस ऑफ कॅपिटल सी काय मिळेल, तो ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि हा सी स्क्वेअर तिकडे घेऊन गेलो आपण मायनस सी स्क्वेअर. सो कॉस ऑफ कॅपिटल सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस ए बी. दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल. दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल. बऱ्याचदा काही एक्झाम्पल्स सॉल्व करण्यासाठी तुम्हाला यांचा यूज होईल. हे रिझल्टसुद्धा आपण आपल्या नोटबुकमध्ये नोट करून घ्या. आणि सॉल्विंग अ ट्रँगलसाठी तिसरी केस जी आहे, तिसरा जो रूल आहे, तिसरा जो थेरम आहे, त्याचं नाव आहे प्रोजेक्शन रूल. इन ट्रँगल ए बी सी प्रूव्ह दॅट ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल्स टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आणि सी इज इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए. याच्यामध्ये आपण एक केस प्रूव्ह करूया 3 पर्टिक्युलर केसेसमध्ये. एखादा अँगल आपण ॲक्यूट कन्सिडर करूयात, एखाद्या वेळेला राईट कन्सिडर करूयात आणि तिसऱ्यांदा आपण त्याला ॲब्ट्यूस अँगल कन्सिडर करूयात. तिघं केसेससाठी जर एक केस प्रूव्ह झाले तर तिन्ही केसेस आपण त्या पद्धतीने प्रूव्ह करू शकतो. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ट्रँगल ए बी सी कन्सिडर केलेला आहे. ट्रँगल ए बी सी इज सच दॅट ए डी इज द अल्टिट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉईंट ए ऑन बी सी. ए डी इज द अल्टिट्यूड ऑफ अ ट्रँगल ड्रॉन फ्रॉम पॉईंट ए और वर्टेक्स ए ऑन द साइड बी सी. नाउ व्हॉट दिस डायग्राम सेज, आपण लिहून घेऊयात. ए डी कन्सिडर ट्रँगल ए बी सी ॲज शोन इन फिगर. बरोबर आहे. ए डी इज अल्टिट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन बी सी. ए डी काय आहे, अल्टिट्यूड आहे. Therefore, projection of AB on BC is equals to काय आहे, projection of AB on BC that is BD, that is equals to BD. Projection of AC on BC, AC चं प्रोजेक्शन काय आहे, CD किंवा DC, CD किंवा DC. बरोबर आहे. प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज बी डी अँड प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी दॅट इज सी डी किंवा डी सी, सी डी किंवा डी सी. अँड देअरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज इक्वल्स टू, देअरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी on BC that is equals to BD. BD ना, this BD. BD म्हणजे हाईट आहे ट्रँगलची. BD म्हणजे काय आहे, हाईट ऑफ अ ट्रँगल ABC. BD काय आहे, हाईट ऑफ ट्रँगल ABC. मग BD फाइंड करायचा ना. सो ट्रँगल ADB वरून ट्रँगल ADB ॲडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस, ॲडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस. देअरफॉर कॉस ऑफ B इज इक्वल टू कॉस ऑफ B ॲडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस, दॅट इज BD upon AB. So cos of
बी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बीची व्हॅल्यू काय आहे, सी आहे. सो बी डी इज इक्वल टू सी इंटू कॉस ऑफ बी. बी डी इज इक्वल्स टू सी इंटू कॉस ऑफ बी. बरोबर आहे की नाही. बी डी काय आहे, सी इंटू कॉस ऑफ बी आहे. बरोबर आहे की नाही. आणि प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन डी सी म्हणजे हे काय झालं, बी डी सी कॉस बी. सी कॉस बी कसा आला, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी वरून आला. ॲडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस म्हणजे कॉस ऑफ बी, तो आपण फाइंड केला आणि त्या पद्धतीने. आता प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी काय आहे, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी दॅट इज डी सी. प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी, प्रोजेक्शन म्हणजे काय, या ए सीची इमेज डी सी वरती, बी सी वरती कशी दिसते, तर ती डी सी इतकी दिसते. बरोबर आहे की नाही. सो बी सी दॅट इज इक्वल्स टू डी सी. सो आता बघा डी सी फाइंड करायचं आणि तुम्हाला हा डी सी फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी. बघा बरं, कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस सी ॲडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी. मग कॉस ऑफ कॅपिटल सी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी म्हणजे काय आहे, बी आहे. सो डी सी इज इक्वल्स टू बी इंटू कॉस ऑफ कॅपिटल सी. सो इट इज इक्वल्स टू बी इंटू कॉस ऑफ कॅपिटल सी. बी इंटू कॉस कॅपिटल सी. नाउ केस नंबर 1. केस नंबर 1 आपण आधीच म्हटलो होतो की आपल्याला 3 केसेसमध्ये हा थेरम प्रूव्ह करायचा आहे. बरोबर आहे. पहिल्या केसला अँगल ॲक्यूट आहे असं कन्सिडर करूयात, दुसऱ्या केसला अँगल ऑप्ट्यूस आहे असं कन्सिडर करूयात, आणि तिसऱ्या केसला अँगल राईट आहे असं आपण कन्सिडर करूयात. केस बी, बी अँड सी आर ॲक्यूट अँगल्स. अँगल बी अँड अँगल सी आर ॲक्यूट अँगल्स. आपण पहिली केस कन्सिडर करतोय, अँगल बी अँड सी आर ॲक्यूट अँगल्स. नाव प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी आपण फाइंड केलेलं आहे, दॅट इज सी कॉस बी. प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज C cos B and projection of AC on BC is B cos C. So we know that angle B and C are acute angles. बरोबर आहे की नाही. B and C are acute angles. So from figure and equation 1, 2 याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणूयात, याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणूयात. A is equal to आपल्याला A इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी प्रूव्ह करायचं आहे ना. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, A इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी प्रूव्ह करायचं आहे. त्याकरता आपण A कन्सिडर केला. त्याकरता आपण काय कन्सिडर केला आहे, A इज इक्वल टू बी सी. पण बी सी म्हणजे काय आहे, दॅट इज बी डी प्लस डी सी. मग A इज इक्वल टू व्हॉट इज बी डी, बी डी इज सी इंटू कॉस ऑफ कॅपिटल बी प्लस व्हॉट इज डी सी, B into cos of capital C, and therefore A is equal to B cos C plus C cos B. That is the first case. That is the first case. We have proved there A is equal to B cos C plus C cos B. बरोबर आहे. आता केस नंबर सेकंड, अँगल B is obtuse. Second, angle B is obtuse angle. अँगल बी इज ऑप्ट्यूस अँगल. अँगल बी ऑप्ट्यूस घेतला म्हणजे कसा होईल तो आता, या पद्धतीने. हा ट्रायंगल ए बी सी. आता या ए बीचं प्रोजेक्शन बी सी वरती, इथे आला तुमचा पॉइंट डी. पण मग हा अँगल जर बी आहे तर हा अँगल किती होणार, हा होणार पाय मायनस बी, कारण स्ट्रेट अँगल कितीचा असतो, 180चा असतो. म्हणजे हा अँगल काय होणार, पाय मायनस बी होणार. मग आता जर तुम्ही प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी फाइंड केलं तर ते बी डी येणार. ते किती येणार, बी डी येणार. आणि बी डी जेव्हा घेणार तुम्ही तर तो तुम्हाला काय मिळेल, हे बा एची ऑपोजिट साईड ए, सीची ऑपोजिट साईड सी आणि बीची ऑपोजिट साईड बी आहे. नाव प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी is equals to AB on BC is now AD. ते काय आहे आता, AD आहे. बरोबर आहे ना. म्हणजे काय की AB चं प्रोजेक्शन ऑन BC दॅट इज BD, सॉरी BD. प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन AC, AB चं प्रोजेक्शन BC वरती काय येत आहे, ते BD येत आहे म्हणजे DB.
म्हणजे काय येत आहे, डी बी येत आहे. बरोबर आहे, डी बी. पुन्हा एकदा डी बी जर तुम्ही फाइंड करायचा ठरवला तर तो सी इंटू कॉस ऑफ, हा सी इंटू कॉस ऑफ अँगल काय राहणार इथे, पाय मायनस बी, दॅट इज इक्वल टू मायनस सी कॉस ऑफ कॅपिटल बी. इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, मायनस सी कॉस बी, मायनस सी कॉस बी. आणि प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी, projection of AC on BC and projection of AC on BC that is equals to DC. बरोबर ना. AC चं प्रोजेक्शन BC वरती ते काय आहे, DC आहे. ते काय आहे, DC, and that is equals to B into cos of capital C. B into cos of capital C. बरोबर आहे की नाही, B into cos of capital C. सो आता ए काय येईल तुमचा, नाव ए इज इक्वल टू, हा ए काय आहे तुमचा, बी सी आहे. ए काय आहे, बी सी, पण बी सी काय आहे, डी सी मायनस बी डी आहे ना. टोटल काय आहे, डी सी मायनस डी बी. आता डी सी काय आलेला आहे तुमचा, बी इंटू कॉस ऑफ कॅपिटल सी मायनस डी बी काय आलेला आहे, डी बी मायनस सी इंटू कॉस ऑफ कॅपिटल B. So B cos C minus minus plus C cos B, that is the value of A. That is the value of A. म्हणजे पुन्हा अँगल B जर ॲक्यूट अँगल घेतला तरी A ची व्हॅल्यू B cos C plus C cos B येते. अँगल B जर ऑब्ट्यूस अँगल घेतला तरी सुद्धा त्या A ची व्हॅल्यू B cos C plus C cos B येते. आता आपण अँगल राईट घेऊन बघूयात, तिसरी केस बघूयात आपण. ते एवढी नोट आपण बनवून घ्या पहिल्यांदा. आता आपण थर्ड केस घेऊयात. अँगल बी इज अ राईट अँगल. एक ट्रायंगल आपण कन्सिडर केलेला आहे, अँगल बी इज राईट अँगल. नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी विल बी डी सी, बट बी अँड डी आर द कोइन्साइडिंग पॉइंट्स. नाउ पॉइंट बी अँड डी कोइन्साइड्स. Point B and D coincides. Now what is the RHS? Now RHS of the case 1 is, RHS is काय पहिल्या केसची RHS, B into cos of capital C plus C into cos of capital B. बरोबर आहे, B cos C plus C cos B. आता B cos C, B म्हणजे हायपोटेनस इंटू कॉस ऑफ दिस अँगल, म्हणजे काय राहील तो, BD, म्हणजे तो काय राहील BD, सॉरी BC, तो काय राहील BC प्लस C इंटू कॉस ऑफ पाय बाय 2. कारण B काय घेतलाय आपण 90 डिग्री घेतलाय, B काय घेतलाय 90 डिग्री घेतलाय. BC ची व्हॅल्यू काय आहे इथे A आहे. BC घ्या किंवा DC घ्या काही फरक नाही पडणार आहे. BC घ्या किंवा DC घ्या. A plus C into 0, so that is equal to A, which is equals to LHS, and therefore A is equals to B into cos of capital C plus C into cos of capital B. म्हणजे कसंही करा, तीन केसेस आपण घेतल्या. पहिल्यांदा अँगल B आणि C दोघं ॲक्यूट मानले. सेकंड केसमध्ये अँगल B ऑब्ट्यूस केला. थर्ड केसमध्ये अँगल B राईट केला. कसंही केलं तरी सुद्धा A ची व्हॅल्यू B cos C plus C cos B च येते. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह, असंच आम्ही काय सिद्ध करू शकतो, B इज इक्वल टू C इंटू कॉस ऑफ A प्लस A इंटू कॉस ऑफ C, आणि C इज इक्वल्स टू A इंटू कॉस ऑफ B प्लस B इंटू कॉस ऑफ A. हे सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो. यालाच म्हणतात प्रोजेक्शन रूल. यालाच काय म्हणतात, प्रोजेक्शन रूल म्हणतात. ओके, याचं पण नोट आपण आपल्या नोटबुकमध्ये बनवून घ्या. आता हा प्रोजेक्शन रूलच आपण कोसाइन रूलचा यूज करून सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो किंवा प्रूव्ह करू शकतो. कोसाइन रूल आपल्याला माहिती आहे आणि खूप इझिएस्ट मेथड आहे. बघा आपण केस नंबर फर्स्ट कन्सिडर करूयात. प्रूफ केस नंबर फर्स्ट, A is equals to B into cos of C plus C into cos of capital B. Let's consider the RHS. It is B into cos C plus C into cos B. B into cos C plus C into cos B. ठीक आहे. आता बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल काय सांगतो रे, cos of A is equals to B square plus C square minus A square upon twice BC. Then cos of
b is equals to a square plus c square minus b square. A square plus c square minus b square upon twice ac, and cos of capital C is equals to a square plus b square minus c square upon twice a b. बरोबर आहे की नाही? हा आमचा कोसाइन रूल आहे. सो RHS becomes as therefore RHS equals to काय आहे? b cos c plus c cos b, that is b into the bracket cos c. Cos c is a square plus b square minus c square upon twice ab plus c into the bracket cos of b, it is a square plus c square minus b square upon twice ac. इथे b and b will get cancel, इथे c and c will get cancel. दोघांचा डिनॉमिनेटर ट्वाइस a झाला. सो a square plus b square minus c square plus it is a square plus c square minus b square whole divided by twice a. Okay, now b square minus b square minus c square plus c square will get cancelled. A square plus a square is 2 times a square upon twice a, it is equals to a, which is equals to LHS and hence proved. ही झाली पहिली केस. सेकंड केस, b is equals to a into cos of c plus c into cos of a. So RHS equals to त्याची RHS घेऊयात आपण. RHS काय त्याची? a into cos of capital C plus c into cos of capital A, that is equals to a into the bracket cos c. cos c ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे इथे. it is a square plus b square minus c square upon twice ab plus c into cos a b square plus c square minus a square upon twice bc. बरोबर आहे. आता आपण याला बघा इथे a will get cancel, c will get cancel. डिनॉमिनेटर काय राहील आता दोघांचा? ट्वाइस b राहील. सो न्यूमरेटरचे ॲडिशन आपण घेऊ शकतो. सो a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस b. चला मग काय काय कॅन्सल होणार आहे? a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर b स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर twice b square upon twice b, 2 will get cancelled, b will get cancelled, it is equals to b, that is equals to LHS and hence proved the second case. बरोबर आहे की नाही? आणि थर्ड केस पण आपण सिमिलरली घेऊयात. थर्ड केस, c is equals to a into cos of b plus b into cos of a. So RHS equals to a into cos b plus b into cos a into the bracket cos of b. Cos b is a square plus c square minus b square upon twice ac plus b into the bracket cos a b square plus c square minus a square upon twice bc. पुन्हा इथे a आणि a will get cancel, इथे b आणि b will get cancel. दोघांचा डिनॉमिनेटर काय होऊन जाणार? ट्वाइस c. सो न्यूमरेटरचे ॲडिशन पॉसिबल आहे. a square plus c square minus b square plus b square plus c square minus a square divided by twice c. इथे a square minus a square minus b square plus b square will get cancelled. It is equals to twice c square upon twice c, which is equals to c, that is equals to LHS and hence proved the third case. याचा अर्थ कोसाइन रूल वरून पण आम्ही प्रोजेक्शन रूल प्रूव्ह करू शकतो. आपण ह्या लेक्चरमध्ये 3 रूल्स घेतले. पहिला घेतला साइन रूल, दुसरा घेतला कोसाइन रूल आणि तिसरा घेतला प्रोजेक्शन रूल. ह्या 3 रूलचा यूज करून सोल्युशन ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करण्यासाठी आपल्याला यूज करायचा आहे. आपण सगळ्यांनी याच्या नोट्स आपल्या नोटबुकमध्ये बनवून घ्या. खूप इम्पॉर्टंट थेरम्स आहेत. तिघच्या तिघ थेरम्स परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात. तिघांपैकी कोणताही एक थेरम तर इम्पॉर्टंट आहे. आपण अभ्यास करा, चांगल्या पद्धतीने त्याला रिव्हिजन्स पण द्या. सगळ्यांनी नोटबुकमध्ये नोट्स तयार करा. सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट. तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.